Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is a blessing to be in the midst of each and every one who is watching this video. And it's the Lord's grace that we are all here to praise and worship the Lord. I welcome each and every one to this praise and worship and this service. God bless each and every one of you as you are participating, worshipping, praising the Lord, listening to the word of God, meditating upon the word of the Lord. So let us turn our Bibles to Proverbs chapter 16 verses 3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So we have so many decisions, so many ideas, so many plannings for this new year. We had great fear of how 2021 would be, but by God's grace we have entered into this new year, and this year we have lots of thinkings and wondering of what would be happening. So in midst of all this chaos, as the Bible says, that we have to commit all our ways, our thoughts, and what our plans are, so that God will make it happen. And the plans that we do, it should be pleasing to God. Every work that we do, the work of our hands, would be a blessing when it pleases the Lord. In prayer and supplication to the Lord, asking His help upon every work that we do, when we lean upon Him, definitely the blessing of the Lord will rest upon us, upon our family, on our health, and the food and the way that we go about every aspect of our life would be a blessing. So let us all commit ourselves, our plannings, the way that we go about every situations in the hands of the Lord, and the Lord will take care. Do not worry of what the future will have or what would happen. Leave it upon the Lord, lean upon the Lord, and the Lord will bless you, lead you, and guide you in every possible ways. I hope the words are blessing to you. Please sit back, watch the video, and also like and subscribe to this channel. This would be a blessing to you and to many. Thank you. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் இந்த நாளில் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். நீங்கள் யாவரும் சுகமாகவும் நலமாகவும் இருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், விசுவாசிக்கிறோம். இந்த நாளில கூட நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை ஆராதிக்க இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறோம். இந்த நாள் கர்த்தருடைய நாள், அவரை ஆராதிக்கிற ஒரு சமயம். எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல நம்ம சேர்ந்து கர்த்தரை நாம் ஒருமனமாய் ஆராதிப்போம். அதாவது வெறுமையாயிருந்த நம்மை நூறத்தனையாய் பெருக செய்திருக்கிறார். என்னோடு சேர்ந்து இந்த கன்னட பாடலை நம்ம சேர்ந்து பாடுவோம். ಶೂನ್ಯದಾಗಿರುತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಓ ಸ್ತೋತ್ರங்க தாவே, உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி அப்பா. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವಿಂದಲ್ಲ. ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಹೇಳೋಣ, ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಓ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? இந்த அளவுக்கு நான் உயர்ந்திருப்பது என்னுடைய படிப்பு, என்னுடைய ஞானம், என்னுடைய அறிவு அல்ல, அவருடைய கிருபை. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகரும் நம்முடைய மீட்பரும் ஆகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்கள் யாவருக்கும் அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த காலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணாத மிகப்பெரிய காரியங்களை நம் கண்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த காலம் நம்மை அர்ப்பணித்து அதிகமாய் செபிக்க வேண்டிய ஒரு காலம். ஆகையினாலே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கேட்கிற செய்தி உண்மையாக நம்முடைய உள்ளங்களை உடைக்கக்கூடிய, கண்ணீர் வரக்கூடிய, நாம் கதறி அழக்கூடிய நிலைமையிலே நாம் காணப்படுகின்றோம். பிள்ளைகளை இழந்த பெற்றோர்கள், பெற்றோர்கள் இழந்த பிள்ளைகள், குடும்பத்தின் பல விதங்களிலே பல இழப்புகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிற மக்கள், இவைகளுக்கு மத்தியிலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவர்களுக்காய் செபிக்க வேண்டும். அவர்களுக்காக நாம் செபிப்பது நம்மேல் விழுந்த கடமை. ஆகையினாலே நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நாம் எல்லாரும் செபிக்கலாம். பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, உம்முடைய குமாரனும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்ப்பா. தேவரீர், எத்தனை குடும்பங்கள் கண்ணீரோடு தங்கள் குடும்பத்திலே மிகவும் நேசித்த மக்களை இழந்து தவித்து கொண்டிருக்கிற குடும்பங்களுக்காக செபிக்கிறையா. தேவரீர், உடைய பிள்ளைகளை தைரியப்படுத்துங்க, ஆறுதல் படுத்துங்கப்பா. ஆண்டவரே, அவர்களோடு கூட உம்முடைய பிரசன்னம் இருக்கட்டும். அப்படியே இந்த பொல்லாத வியாதி ஆண்டவரே எங்கள் கர்நாடகா மாநிலத்தை விட்டு, இந்தியாவை விட்டு, உலகத்தை விட்டு வெளியேறும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். எஸ்ஐயா, ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, எல்லாம் மாறி போயிடும். இதுவரையிலும் எங்கள் வாழ்க்கையிலே காணாத இந்த கொடிய வியாதி
லட்சக்கணக்கான மக்களை பாதித்து, குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு, எத்தனை குடும்பங்கள் பசியும் பட்டினியும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இரக்கம் செய்யுங்கப்பா, இரக்கம் செய்யுங்க ஆண்டவரே, மனம் இறங்குங்கப்பா. உமக்கு நன்றி. தொடர்ந்து வழிநடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. எல்லா குடும்பங்களை தைரியப்படுத்துங்க, சமாதானத்தை கொடுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். தொடர்ந்து இந்த காரியங்களுக்காய் அதிகமாய் செபித்துக் கொள்வோம். இந்த நாளிலே இப்படி இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை என்ன சொல்வது என்று யோசித்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த வசனம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. லூக்கா நற்செய்தி புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். கர்த்தர் அவளை பார்த்து அவள் மேல் மனதுருகி அழாதே என்று சொல்லி, கவனிங்க, இங்கே நாயின் ஊர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊர் உண்டு. நாயின் என்று சொன்னால் அழகு என்று சொல்லி பொருள்படும். இந்த அழகான ஊரிலிருந்து அழுகையின் சத்தம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த அழுகையின் சத்தத்தை எத்தனையோ பேர் சொல்லிட்டாங்க, அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. ஒரு ஸ்திரீ கதறி கதறி அழுது கொண்டிருக்கிறார். இந்த அழுகையின் சத்தத்தை கட்டுப்படுத்த எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுகிறார்கள், ஆனால் முடியவில்லை. ஏன் அழுகிறாள் தெரியுங்களா? தன் புருஷனால் கைவிடப்பட்டவர். அவளுக்கு ஒரே ஒரு மகன். அந்த மகன் நன்றாய் வளர்த்து, தனக்கு ஆகாரம் இல்லை என்று சொன்னாலும் அவனை ஆகாரம் கொடுத்து அழகு பார்த்து அவனை வாலிப வயதுக்குள் கொண்டு வந்த பொழுது திடீரென்று ஒரு நாள் வியாதிப்பட்டு மரித்து போகிறான். இந்த மரணத்தை சத்தத்தை கேட்ட அந்த தாய் உள்ளம் உடைந்து வேதனைப்பட்டு அழ ஆரம்பித்து விட்டார். கதறி கதறி அழும் சத்தத்தை கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அழுகிறார்கள். அன்புக்குரியவர்களே, கடைசியிலே அடக்கம் பண்ணும்படியாக அந்த ஊருக்கு வெளியிலே கல்லறை தோட்டம் இருக்கிறது. அங்கே கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ண திரளான ஜனங்கள் கூட வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டத்தின் மத்தியிலே அழுகையின் சத்தம் மிக வேகமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது. மறுபக்கத்தில் தூரத்தில் இருந்து இந்த அழுகையின் சத்தத்தை அறிந்து கொண்ட ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன தெரியுங்களா செய்தார்? நேராக அந்த ஜனங்கள், திரளான ஜனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதன் மத்தியிலே இயேசு அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து சொன்னார். அந்த ஸ்திரீ மீது மனம் உருகினார். வேதனை நிறைந்த அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து மனம் உருகி ஆண்டவர் சொன்னார், ஸ்திரீயே அழாதே என்று சொன்னார். எத்தனையோ மக்கள் அழாதேன்னு சொன்னாங்க, கேட்கல. ஆனால் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்த ஸ்ரீ, அவர் ஆண்டவர் சொன்ன உடனே அவருடைய அழுகையின் சத்தம் நின்றது. இயேசு கிட்டே வந்தார். வந்து பாடையை சுமந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். பாடையை தொட்டார். தொட்ட உடனே கவனிங்க, அதை சுமந்து கொண்டு போனவர்கள் அப்படியே நின்றார்கள். இயேசு அந்த வாலிபனை பார்த்து, வாலிபனே எழுந்திரு என்று சொன்னார். எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன்.
வாலிபனே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். உடனே மரித்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்து பேசத் தொடங்கினான். அவனை அவன் தாயினிடத்திலே ஒப்புவித்தார். அன்புக்குரிய தேவச்சனமே, இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் இருக்கிற மிக மிக பாசமான அல்லது மனதுருகக்கூடிய அவருடைய உள்ளம் உருகி தேவன் மனுமக்கள் படுகிற பாடுகளை பார்த்து மனதுருகுகிற கர்த்தர். இயேசு இந்த ஸ்ரீ அழுது கொண்டு வருவதை பார்த்து வேதம் சொல்லுகிறது, மனதுருகி உருகினார், மனதுருகி அழாதே என்று சொன்னார். கவனிங்க, இன்றைக்கு எண்ணற்ற மக்கள் அழுகையிலே இருக்கிறார்கள். இயேசு அவருடைய அழுகையை மாற்ற வேண்டும், ஆனந்த களிப்பாக மாற்ற வேண்டும். கவனிங்க, இந்த ஸ்ரீ தன் ஒரே மகனை இழந்து போனார். வேதனையினாலே மிகவும் கஷ்டப்பட்டார். கதறி கதறி அழுது கொண்டிருக்கிற அந்த மகள் மீது இயேசு மனதுருகினார், அழாதே என்று சொன்னார். பாடையை தொட்டார், சுமந்து கொண்டு போனவர்கள் நின்றார்கள். இயேசு மரித்து போன வாலிபனை பார்த்து சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, வாலிபனே எழுந்திரு என்று சொன்னார். உடனே மரித்தவன் எழும்பி உட்கார ஆரம்பித்தான். என்ன அற்புதம் பாருங்க! அழுது கொண்டிருக்கிற குடும்பங்களை அழாதே என்று சொல்லி மனதுருகி அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர். இன்றைக்கு எண்ணற்ற குடும்பங்களிலே ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுக்க நாம் ஜெபிக்கிறோம். மத்தேயு 9:36 வாசித்து பாருங்கள். திரளான ஜனங்கள் வந்த பொழுது இயேசு மனதுருகி அவர்களை சுகமாக்கினார். மத்தேயு 14:14 வாசித்து பாருங்கள். திரளான ஜனங்கள் வியாதியோடு வந்தார்கள். இயேசு மனதுருகி அவர்களை சுகமாக்கினார். மார்க்கு 1:41 வாசித்து பாருங்கள். குஷ்டரோகியின் மீது மனதுருகினார், அவனை சுகமாக்கினார். அதே இயேசு இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார், இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார். ஆகையினால பாவத்திலே மரித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களை உயிர்ப்பிக்கிற தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார். பொல்லாத வியாதிகளை மாற்றுகிற தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார். நாம் எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அன்றைக்கு அற்புதங்களை செய்த அதே இயேசு இன்றைக்கும் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும். இன்றைக்கும் எண்ணற்ற மக்களுடைய அழுகை ஆனந்த களிப்பாக மாற வேண்டும். இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற காரியங்கள் என்ன தெரியுங்களா? ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தரை மாற்ற வேண்டும். சபைகள் எல்லாம் நிரம்ப வேண்டும். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லா வியாதியஸ்தர்கள் சுகமடைய வேண்டும். இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகமானீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறதே. ஆண்டவருடைய அற்புதத்தை மக்கள் காண வேண்டும். எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் பெட் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் அந்த சூழ்நிலையை ஆண்டவர் மாற்றி தம்முடைய ஜனங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்து சபைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடைக்கப்பட்ட சபைகள் திறக்கப்பட வேண்டும். சபைகள் எல்லாம் நிரம்ப வேண்டும். ஆகையினாலே கவனிங்க, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக மனதுருகி அற்புதத்தை செய்த ஆண்டவராகிய இயேசு இன்றைக்கும்
எண்ணற்ற மக்களுக்கு தெய்வீக சுகத்தை கொடுக்க நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அது நம் மேல் விழுந்த கடமை. ஆகையால் ஆண்டவர் மனம் மாறிப்போக மனு புத்திரனும் அல்ல, அவர் சொல்லியும் செய்யாமல் இருப்பாரோ என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆகையினாலே அன்புக்குரிய தேவச்சனமே, இன்றைக்கு தெய்வீக சுகம் மக்களுக்கு உண்டாக வேண்டும். எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிரம்பி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும். தேவ வல்லமை வெளிப்பட வேண்டும். அதற்காக நாம் ஜெபிக்கலாம். அன்று நாயின் ஊர் விதவையின் மகனை உயிரோடு எழுப்பினவர் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற மக்களை உயிரோடு கொண்டு வர வேண்டும். யாரும் மறுத்து போகக்கூடாது. தெய்வீக வல்லமை ஒவ்வொருவர் மீதும் இறங்க வேண்டும். இயேசுவின் அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும். அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன். நேற்று அற்புதம் செய்தவர் இன்றைக்கும் செய்வார். நம்பிக்கையோடு காத்துக் கொண்டிருப்போம். வேதம் சொல்கிறது, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது, நீ நம்பினது கர்த்தராலே வரும். ஆகையினாலே நம்பிக்கையோடு கூட ஆண்டவரே, இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் சுகம் அடைய வேண்டும். அப்பா, எல்லாரும் சுகம் அடைய வேண்டும். அடைக்கப்பட்ட சபைகள் திறக்கப்பட வேண்டும். சபைகள் நிரம்பி வழிய வேண்டும். உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை அர்ப்பணிப்போம், ஜெபிப்போம். பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே, சபைகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டு இந்த பொல்லாத வியாதியினாலே ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் நிரம்பி இருக்கிற இந்த காலத்தில் உம்முடைய பாதப்படியிலே வந்திருக்கிறோம்ப்பா. வேதம் சொல்கிறது, உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. இயேசுவே, மனம் இறங்கி அற்புதம் செய்யுங்கப்பா. எங்க பெங்களூர் பட்டணத்தில் ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்க வேண்டும். பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கணும். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லா மக்களும் மாத்திரை மருந்தினாலே தெய்வீக வல்லமையினாலே சுகமடைய உதவி செய்யப்பா. எல்லாரும் சுகத்தோடு தங்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு போக உதவி செய்யுங்க. அடைக்கப்பட்ட சபைகள் திறக்கப்படட்டும். சபைகள் எல்லாம் நிரம்பி வழிய உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் குறைகளை மன்னிங்க. எல்லா ஊழியக்காருடைய குறைகளை மன்னிங்க. விசுவாசிகளுடைய குறைகளை மன்னிங்க. எல்லா ஜனங்களுடைய குறைகளை மன்னிங்கப்பா. எங்கள் எல்லாருடைய பாவங்களுக்காக 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக சிலுவையிலே அறையப்பட்டிரே, ரத்தம் சிந்தினீரே, அந்த ரத்தம் வீணாய் போகாதபடிக்கு அந்த ரத்தத்தின் மூலமா எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எல்லா ஜனங்களுக்கும் அற்புதம் செய்வீராக, சுகம் தருவீராக. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நீர் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறீர் என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் அற்புதங்கள் நடக்கட்டப்பா. தெய்வீக சுகம் உண்டாகட்டும். உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்பிக்கையோடு இருங்க. எல்லாம் நம்ம விசுவாசமா ஜெபம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார்.